Bismillahirrahmanirrahim. Start in the name of Allah, entirely merciful, specially merciful. Assalamu alaikum, my dear viewers, friends, and students. I am Johar Imam of Free the English Language Channel. My dear viewers, and today, as usual, you will learn the translation of second year, chapter number first, the four-way sermon into Pashto. So, without wasting your time, let's start. My dear viewers, Pananane part ke bamunga the second year chukum chapter number first the farewell sermon the hage chukuma pate barkhada the hage bapa pakhto ke translations kau words by words or sentence by sentence no der time nakhlam razi start ko. If they abide by your right, then to them belongs the right to be fed and clothed in kindness. If the conjunction the ka, the subject pronoun the hawe, plural, obeyed by tabedari kawal farmandari kawal. You were right, the staso the hakuno, then to them no bia, then bia to them the hago belongs taluk satal the right hak to be fed mean kharak warkawal clothed au jame warkawal and kindness pe mehrabane sana. No why che if they abide by you are right, then to them belongs the right to be fed and clothed and kindness. Ka hawai dastaso da hakuno tabedari kavi staso farmandari kavi farman bardari kavi nabya da hage hum pataso bande da hagde chetaso pa mehrabane sara kha khwarak war kai aw kha libas war gandai date da matlab sho che kacharta khaza sta da hakuno tabedari kavi no bia da hagui hum pataso pa khawandano bande hakuk de wa hakuk dadi che kha په مهرباني سره به ښه خوراک ورکوئ او ښې جامې به ورغوندئ څه احسان به پې باندې نه کوئ. مخکې وایي چې do treat your women well. treat معنا دا سلوک کول. your women د خپلو زنانو سره well نو وایي چې د خپلو زنانو سره ښه سلوک کوئ and be kind to them for they are your partner and committed helpers. No مخکې بیا وایي چې مهرباني ورسره کوئ ځکه چې هغوی د ستاسو شرکتدار او پر عزم یا مخلص مددګار دي. نو د دې دا معنا شوه چې do treat your women well and be kind to them for they are your partners and committed helpers. د خپلو ښځو سره ښه سلوک او مهرباني کوئ ځکه چې دوی د ستاسو پارټنرز دي شرکتدار دي او پرعزم مخلص مددګار دي. نو دې وجې نه ورسره ښه سلوک کوئ. And it is your right that they do not make friends with anyone of whom you do not approve as well as never to be unjust. And it is your right away چې دا د ستاسو حق دی that they do not make friendship چې هغوی د زنانه د هغو چا سره تعلق جوړ نه کړي. anyone of whom you do not approve د کوم اجازت چې تاسو نه ورکوئ
as well as never to be unjust او نه به بدکاري کوي. د دې دا معنا شوه چې د ښځې چې کومې دي دوی به د هغه چا سره تعلق نه جوړوي د چا سره چې تاسو اجازت نه ورکوئ او نه به بدکاري کوي. نو کله چې تاسو ښه لباس ښه خوراک ورکوئ نو بیا دا د ستاسو حق دی چې هغوی به هم د هغه چا سره تعلق نه جوړوي د چا د کوم چې تاسو اجازت نه ورکوئ او نه به بدکاري کوي. Oh people, listen to me in earnest. دلته د او معنا ده ای people خلکو listen to me in earnest ما ښه په غور سره واورئ په توجه سره مې واورئ. Oh people listen to me in earnest ای خلکو ما ښه په غور په توجه سره واورئ. worship الله د الله پاک عبادت کوئ. say your 5 daily prayers پنځه وخته مونځ کوئ. fast during the month of Ramadan او د روژې د میاشتې یا د رمضان د میاشتې روژې ساتئ. and give your wealth and zakat او د خپل دولت نه زکات ورکوئ. perform حج if you can afford to او حج ادا کوئ که تاسو یې برداشت کولی شئ یا مطلب تاسو یې اطاعت کولی شئ. مطلب تاسو سره دومره پیسې دولت وي چې تاسو پې حج کولی شئ نو بیا حج کوئ. Remember one day you will appear before Allah and answer your deeds. یاد وساتئ چې یوه ورځ به تاسو د الله په وړاندې حاضرېږئ او د خپلو اعمالو جواب به ورکوئ. یا داسې معنا هم جوړیږي چې یاد وساتئ یوه ورځ به تاسو د الله په حضور کې پیش کیږئ او د خپلو کارونو حساب به ورکوئ. So beware, do not stray from the path of righteousness after I'm gone. خبر اوسئ چې زمانه پس د نیغې لارې نه مه اوړئ یا خبر اوسئ چې زمانه پس د تقوا لاره مه پرېږدئ. stray اوړېدل ګمراه کېدل. رایټسنس یا رایټسنس معنا ده تقوا صراط مستقیم. نو so beware, do not stray from the path of righteousness after I'm gone. خبر اوسئ چې زمانه په صراط مستقیم مه پرېږدئ. O people, no prophet or apostle shall come after me. ای خلکو زمانه پس نه بل پیغمبر راځي او نه به بل رسول راځي. and no new faith shall be born او نه به بل نوی مذهب پیدا کیږي. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خلکو لا وفرمایل چې زمانه پس به نه بل پیغمبر راځي او نه رسول او نه به بل نوی مذهب پیدا کیږي. Reason well therefore all people and understand words which I convey to you. د دې وجنه ای خلکو په هغو خبرو چې زه تاسو لا وایم ځانونه ښه پوه کړئ. خلکو لا یې وویل چې زه درته څه فرمایم په دې باندې ښه ځانونه پوه کړئ. I leave behind me 2 things. زه د ځان نه پس 2 څیزونه تاسو لا پرېږدم. the Quran and my example the Sunnah. قرآن شریف او زما سنت. and if you follow these 2 you will never go astray. او که چا هم یا که تاسو د دغه 2 څیزونو پیروي وکړه نو تاسو به کله هم په غلطه لار لاړ نشئ یا تاسو به هیڅ کله هم ګمراه نشئ.
حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خلق الله صفا او فرمایل چې زه تاسو له دوه څیزونه پرېږدم یو قرآن شریف او بل زما سنت او که تاسو په دې باندې عمل وکړلو نو تاسو به هیڅکله هم ګمراه نشئ. All those who listen to me shall pass on my words to others and those to others again. څوک هم چې زما دا خبرې اوري نو هغې د یې نورو له ورسوي او هغه نور د یې بیا نورو له ورسوي. د دې معنی داسې جوړیږي چې څوک مالا دلته موجود ناستي او ما نیغ په نیغه اوري نو زما خبرې د هغه چاله ورسوي چې هغه دلته نوي موجود او بیا یې هغه نورو له ورسوي. مین نسل در نسل لکه اوس دا خبرې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کم از کم و بیش 1400 کاله مخکې کړي دي او اوس هم موږ له را رسېدلي دي نو د دې نه دا معنا حاصلېږي. And may the last ones understand my words better than those who listen to me directly. او بیا یې دعا وکړه چې زما په خبرو باندې دی هغه څوک چې دلته نوي موجود د هغه چا نه ښه پوه شي چې کوم دلته موجود وي. دا یو کمپیریزن دی معنی یې دا ده چې څوک دلته موجود دي او ما براه راست نیغ په نیغه اوري الله دې وکړي چې هغه څوک چې هغه دلته نه دي موجود او زما د خبرې ورسیږي په ښه دې پوه شي په مقابله د هغو کسانو کوم چې دلته موجود دي. او بیا مخکې فرمایي بی مای ویټنس او الله او ای الله زما ګواه اوسه that I have conveyed your message to your people چې ما د ستاسو پیغام د ستاسو خلکو له ورسولو د ستا مخلوق له ورسولو. نو my dear viewers دا و د نن ورځې ټرانسلیشنز او زه امید لرم چې تاسو به په دې ټرانسلیشن باندې پوه شوي وئ او توقع ساتم چې تاسو به انشاءالله زما دا چینل سبسکرایب کوئ او وړاندې به یې هم شیر کوئ. مننه. تھینکس.